lifestyle has changed. You know, the air pollution has come down, the sound pollution has come down. There will be no more crowd. There is not going to be the traffic jam as what we were used to. And now the working style has changed. Now it's all work from home now. The meeting style is changed. Now we are in the online meeting. For the order closing style has changed. Of course, the productivity cannot be compromised because every job has a commitment, has a deadline to finish that job. So even while you are working from the home, you have to meet your deadline of submissions and completing the projects. Everything brings a reduced cost to the companies. So after MBA, you can either join a job or you can start your own enterprise. So if you are going for a job, there are mainly two jobs, as we all know: government job and private job. So it is up to you whether you want to join a government job or you want to be in the private sector. If it is a government job, job security is always there. In private sector, it purely depends upon you. Constant and continuous income in the government, and in private sector, it mainly depends upon your performance. Feeling of honor and charm, same in both places. Performance appraisal purely depends upon your performance in the private sector, and in government, it depends upon performance appraisal, also on your seniority. Growth potential, it is depending upon your performance. Growth potential is infinity in private sector, and in growth potential compared to private sector in government, there is a limit. A certain limit will always be there. The job market geographically, either you can work in Kerala or rest of India, like more of industry based states like Mumbai, Maharashtra, and the Middle East, Europe, US, and rest of the world. So Middle East, mainly the Gulf Cooperation Council. These are the countries, as we all know: Saudi Arabia, UAE, where most of in Indians, most of Keralites are there in UAE, Saudi, then Kuwait, Qatar, and in Oman, and then comes Bahrain. So, of course, Middle East, I mean, the GCC is always a potential job market for people like us from Kerala. So, what are the challenges in a GCC? You can read it from the pictures. You know, Gulf reduces its reliance, its dependence on expats. See, the expatriates, nationals, and GCC average expats. You know, you see the graph, the number of expats is coming down, and the number of strong localization is coming up. The number of their own nationalities are coming up. So, of course, there are, I mean to say, I just wanted to highlight one of the aspect, and then labor intensive jobs. I am from the construction industry, where more of laborers are focused in our industry. What we are facing now is laborers with less salaries than Indians and skill are available now in the market from countries like Bangladesh,
from Nepal, labors are available at very low cost. And then economy of the GCC, I mean the Middle East, is getting changed, getting diversified. More of fuel-based economy. We all know that now the electric vehicles are going to be in the picture more than that of the fuel-based vehicles. So the main income from the fuel is going to be changed, and definitely the GCC will keep changing its focus to other areas like tourism. And then even though this expats ratio is coming down, but there is another opportunity area where than that of the traditional job areas, there are other new areas which are coming, and opportunity is going to be there for always for the expats. I think I can talk in Malayalam also, correct? Yes, sir. Yeah. If you look at the current trends, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ട് വർക്കാണ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ്. ലോകം മൊത്തം 20 to 25% of workers could work remotely more than 3 days in a week on a long term basis. ഈ ഒരു റിമോട്ട് വർക്ക് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ പാൻഡമിക്. ബിക്കോസ് entrepreneurs have found out this is a good area where they can make cost reduction with the same productivity or more than that. Digitization, 2 to 5 times growth in e-commerce as a surge in digital platform is underway. So digitization is increasing. Automation, uptick in use of robotic process, automation and artificial intelligence. Occupation transitions. By 2030, as per the reports from this McKinsey, ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുള്ള ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് ആയിരിക്കില്ല അന്ന് മാർക്കറ്റിലുള്ള ജോബ് ടൈറ്റിൽസ്. ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും ഈവൻ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ ഡോക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസിങ് ടു മച്ച്. ദർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മെഷീൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ monitoring our health. Our dependence on doctors is going to be reduced to a great extent, replacing it with AI machines. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് യു എസിൽ നടന്ന ഒരു ലേബർ ഡിമാൻഡ് അക്രോസ് ഓക്യുപ്പേഷൻസ് ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടത്, ഓഫീസ് സപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ള ലേബേഴ്സ് 17% കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് 8% കുറഞ്ഞു. പ്രൊഡക്ഷനിൽ 6%, ഫുഡ് സർവീസസിൽ 5%, മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റിപ്പയറിൽ 2% കുറഞ്ഞിരിക്കും. എവിടൊക്കെയാണ് ലേബർ ഡിമാൻഡ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്? Business and legal areas 5%, transportation and services 13%, STEM workers 24%. STEM, I mean science, technology, engineering and maths based workers who can find out solutions and can do research and bring up with new ideas. 24% growth ആണ് ലേബർ ഡിമാൻഡ് കാണിക്കുന്നത്. ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷൻസിൽ 32%, ഹെൽത്ത് എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് technicians and wellness 36%. Opportunities in GCC. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു എക്സ്പാറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് എക്സ്പാറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള മേഖലകളാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂച്ചറാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇ കൊമേഴ്സ്, 5G നെറ്റ്വർക്ക്സ്, സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ്, cyber security, tourism, entertainment, technology, startups, data analytics, in IoT based jobs, and they are mainly looking for expats and highly skilled jobs. ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ലെവലിൽ നമ്മളൊരു
MBA കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ജോബിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. Of course, there is going to be a lot of opportunities, but in different areas, different fields, where you need to, upskill your areas. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്നതും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും മാത്രം കൊണ്ടല്ല ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയും അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം. You need to keep on upskilling your areas and you need to grow on yourself so that you can be abreast with the industry. Coming to the entrepreneurship, ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും if you have any query, let us communicate also. Dr. Prashant. Hello. Yes, sir. I think my audio is clear. Yes, sir, it's clear. Yeah. If you have any query, we can talk now, or you want to talk later. We will talk later, sir. You just continue. Okay, fine. So, entrepreneurship, നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Of course, there is always a risk. എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു entrepreneurshipലേക്ക് ചിന്തിക്കുക? ഇന്ന് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ ഡോക്ടർ ശശികുമാർ സാർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രനർഷിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എയ്ഡുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ഇന്ന് നൽകുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും. മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് ഒരു ജോബിന് പോയ ഒരു MBA ആസ്പിരന്റ്, ഒരു MBAക്ക് ശേഷം ജോബ് ചെയ്ത ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു എൻ്റർപ്രനർഷിപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക? ആദ്യം നമ്മൾ MBA കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും ജോബിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ നമുക്കൊരു ജോബ് ഇല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഓണർ, എസ്റ്റീം. ഞാൻ TCSലാണ്, ഞാൻ കോഗ്നിസെൻറ്റിലാണ്, ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എസ്റ്റീം. അവിടെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. മേ ബി യുവർ സാലറി മേ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്, ബട്ട് യു നീഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. You will join that job with a big company. നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കരിയറിൻ്റെ മിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഡിമാൻഡ് യുവർ കരിയർ ഗ്രോത്ത്. ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കരിയർ ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കരിയർ ലെവലിൽ ഒരു പക്ഷേ അത്രയും വലിയ ഒരു കമ്പനിയിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ നിങ്ങളായിരിക്കും അവിടുത്തെ കീ റോൾ, നിങ്ങളായിരിക്കും അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ കുറേ നാളിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ഐ എം ഡൂയിങ് എവറിഥിങ് ഓൺ മൈ ഓൺ, സോ വൈ ഷുഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഓൺ. ആ ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ലെവൽ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അതുവരെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു എൻ്റർപ്രനർ ആയിക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ഒരു എൻ്റർപ്രന്യൂർ ആകുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? മേ ബി ദ റിസ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഓർ യുവർ കരിയർ വൈസ്. സാമ്പത്തികമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമാകാം, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഭയമാകാം. പക്ഷെ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ entrepreneurs ആകും. It's going to be like swimming, you do, learn and grow. If you select entrepreneurship, either you will be a success or you're going to be a good coach. It is making your dream into reality. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്. ഏത് മേഖലകളിലാണ് നമ്മളൊരു എൻ്റർപ്രനർ ആകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നീഡ് ബേസ്ഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആകാം. അല്ലെ, കറണ്ട് നീഡ് മാത്രമാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്താൻ പറ്റി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ക്ലബ്ഡ് വിത്ത് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് എൻ്റർപ്രനർ. നമുക്കറിയാം, ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നീഡായിരുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റർപ്രന്യൂർ അതൊരു അവസരമായി കണ്ടെത്തി, അയാൾക്കതൊരു നീഡായപ്പോൾ അത് അയാൾ കണ്ടെത്തി. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അവരുടെ യൂസേഴ്സാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലബ് ഹൗസ്, അതും പുതിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്തി, അതും ഇന്നൊരു വലിയ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെയുള്ള മേഖലകൾ, അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ. അതുപോലെ എത്രയെത്ര മേഖലകൾ, ഇതുപോലെ ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രണർ ആവണമെന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ മേഖലകൾ, എത്രയോ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിസരം നിങ്ങൾ നന്നായി വീക്ഷിച്ചാൽ, അവിടെ നിങ്ങളൊരു അവസരം കണ്ടെത്തിയാൽ, അവിടെ ഒരു നീഡ് കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് തണലാകാനുള്ള നല്ലൊരു എൻ്റർപ്രണർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പാഷൻ, നോട്ട് എ ടൈം ബൗണ്ട് ജോബ്. നിങ്ങൾ രാവിലെ ഓഫീസിൽ സമയത്തിന് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സമയത്ത് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. It is all a time waste. But if you are going to be an entrepreneur, it's your passion. Every time you have to be involved. You have to be an all-rounder. നിങ്ങൾ ഇന്ന് MBA പഠിക്കുന്ന സമസ്ത മേഖലകളും സമസ്ത സബ്ജക്റ്റുകളും നിങ്ങളൊരു എൻ്റർപ്രനർ ആയാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശശികുമാർ സാറാണ് പറഞ്ഞു, ചന്ദ്രശേഖർ സാർ പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മളിത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല. ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം റോ മെറ്റീരിയൽസാണ്. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കറക്റ്റായി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അത് പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് വെൻ യു ആർ ബിക്കമിങ് ആൻ എൻ്റർപ്രനർ. എയ്തർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ ഫിനാൻസ്. You are controlling your marketing, you are doing your finance, you are doing your HR. Everything is from you. Start from small. ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരും. പഴയ കാലം പോലെയല്ല. ഇന്ന് ഒരുപാട് മാർഗദർശനങ്ങൾ കിട്ടുവാൻ നിങ്ങളുടെ 4 ചുറ്റിനും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്, എക്സ്പെർട്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ അറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്സ്. ഡു ഓൾ ഗുഡ് ഫോർ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ്. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം, എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും. ദോശമാവിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ദോശമാവ് എങ്ങനെ കയറുക? ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരു ദോശമാവാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5-6 വർഷമായി കാണും. അമ്മീസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അവർ തുടങ്ങിയത് ഒരു പ്രത്യേക, നമ്മുടെ ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു യോഗേർട്ടിന്റെ ഒരു ബോക്സിലാണ് അവർ തുടങ്ങിയത് ദോശമാവ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള എല്ലാം ഒരേ ക്വാളിറ്റിയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് ബൈ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ്? അവർ ആ മാവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ ബോക്സ് കൈക്കലാക്കാനായിരുന്നു. നമ്മുടെ കിൻഡർ ജോയ്ക്കകത്തിൽ സ്വീറ്റാണ്. കിൻഡർ ജോയിലെ സ്വീറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാര്യം ഇറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ആഡഡ് വിത്ത് എ ടോയ്. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത് വേണം എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നു ആര്? കിൻഡർ ജോയുടെ മാനുഫാക്ചർ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ആ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ആ ബോക്സ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബൈ ദ വേ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് മുന്നിൽ വരികയും ഇന്നിപ്പോൾ അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും, മാർക്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. സോ ദർ ആർ ഓൾവേസ് വേസ് for starting a business and bringing it to the heights in the current industry. A product or service, ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, എ ബ്രാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിഗ്നേച്ചർ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മാർക്ക്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വാല്യൂ in the minds of consumers. Consumers, you all know what is the difference between consumers and customers. Consumers are nothing but end users of your product or service. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗിവിങ് യു സം ഇൻപുട്സ്. ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് പാൻഡമിക്കിലായാലും, പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞായാലും മുന്നിലായാലും, food industry is going to be having a never ending demand. And food industry is the one industry where no credit is there. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്?
കടത്തിൽ വാങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് യുവർ മണി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബാക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, of course, potential areas, advanced robotics, then products with raw materials which are available locally. ലോക്കലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് which are having a demand, which can become a success, that you have to find out. ആ മേഖലകളിലും ഒരു സ്കോപ്പ്, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കുണ്ട്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എഫക്റ്റ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഫോർ ഇന്ത്യ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ അനദർ കൺട്രീസ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ, ബട്ട് വി കനോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് ഫോർ ലോങ് ആൾസോ. സ്വയം പര്യാപ്തത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ സ്വയം പര്യാപ്തത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളും സർവീസുകളും തീർച്ചയായിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള, അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പോളിസികളായിരിക്കും നാം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മേഖലയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും സർവീസുകളും കണ്ടെത്തി നാം ഒരു എൻ്റർപ്രനർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വിജയസാധ്യത വളരെ വലുതാണ്. സർവീസസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ, ഓഫ് കോഴ്സ്, ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസസ്. പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറി മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്കത് അവർക്ക് എത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കും. ഞാൻ കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു എൻ്റർപ്രന്യൂർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു. പുള്ളി തുടങ്ങിയ പുതിയൊരു സ്ഥാപനമാണ്, ഒരു പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ വാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്തു, ആ വാച്ച് എനിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ദേ വിൽ ബി ദെയർ അറ്റ് യുവർ ഡോർസ്റ്റെപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നന്നാക്കിയിടത്തു നിന്നും വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തിച്ചു തരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ സർവീസ്. So it's all an example of a personalized services. പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മേഖലകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. IoT ബേസ്ഡ് ജോബ്സ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ത്രോ സം ലൈറ്റ്സ് വേർ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ദ എൻ്റർപ്രനർഷിപ്പ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, നാനോ ടെക്നോളജി, everywhere we are going to have opportunities. ഇപ്പോഴുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകളായിരിക്കില്ല നാളെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പാൻഡമിക്കിന് ശേഷവും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന് വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികളും മുന്നിലേക്ക് വന്ന് അത് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നിലേക്ക് വരണം. പ്രകാശം പരത്തുന്ന ദീപനാളങ്ങളായി ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നാളത്തെ ഭാവി പൗരന്മാരെ വരാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? MBS എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സാധാരണ ഡിഗ്രി പോലെയാണ്. ദ കൺട്രി ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് എ ലോട്ട് ഫ്രം യു. ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ്. അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡ് 2028 ഹൗ വി വിൽ വർക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ടുഡേ ടീമിംഗ് പ്രൈമർലി ആസ് എ ബിഹേവിയറൽ കോമ്പറ്റൻസി. 2028 വി വർക്കിംഗ് ആസ് എ പ്രൈമറി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡൽ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് റിമെയിൻ എൻട്രൻസ്ഡ് ആൻഡ് by 2028 algorithmic management will take over. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല, അൽഗോരിതം കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ. ടെന്യൂർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് റൂൾ ടിൽ നൗ. ഇതുവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും മാത്രം മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അപ്സ്കിൽ ചെയ്തു,
How can you contribute more to your organization? Constant upskilling. Such people will win. Technology displaces jobs. And tomorrow, it's going to be people plus technology is going to be a killer combo. And now, I go where money and ego takes me. Tomorrow, I go where purpose and passion takes me. ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് reigns. Tomorrow, work-life balance, it is going to be more challenging. നിങ്ങൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു മോർ വർക്ക്. സോ ദ ചലഞ്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻക്രീസിങ്. ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വന്നത്, ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ ദ ജോബ് industry, whether it is going to be in the entrepreneurship area, lot of new opportunities are going to come, and you all have to come up, you all have to prove it, and you have to give back to the society. So that is a gist, and now let us talk more on an interactive basis. Thank you so much, sir. That was a lot of information. Hello, sir. Yes, we can start interaction. Okay. Sir, Please. can I ask a question? Okay. Please. Sir, ഇപ്പോൾ സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബഹ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് പൊതുവെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ പറയാമോ? എന്നോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സോറി, അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാന സാർ കേക്കാവോ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ സാർ, നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളൊരു യങ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എമിറേറ്റ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ബഹ്റൈനിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ പൊതുവെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ കൂടുതൽ HR റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് അതൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സ്കോപ്പ് ഈ പാൻഡമിക്കിലാണെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് മൂവിങ് ഓൺ. കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ നൗ ഓൾസോ. ഈവൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാൻഡമിക് ഓൾസോ ഇൻ ബഹ്റൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻഡമിക് പ്രോട്ടോകോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ വർക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് വിടുന്നതും അവരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. HR ഓറിയന്റഡ് ആയാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ജോബ് ആയാലും കോൺട്രാക്ടിങ് ഓറിയന്റഡ് ജോബ്സ് ആയാലും ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദർ ആൻഡ് തിങ്സ് ആർ മൂവിങ്. ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ, പക്ഷേ വിത്ത് ടൈറ്റ് COVID-19 പ്രോട്ടോകോൾസ് വെച്ചിട്ട് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമ്മൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ മൂവിങ് ആൻഡ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് depending upon the current market situation. As a startup എന്നുള്ള നിലയിൽ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുമായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഒരു തേർഡ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതെന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. Okay, sir. Thank you. Sir, good afternoon. Yeah, good afternoon. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. ബട്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയാ, അതായത് റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട്, റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്. പലരും ചിലർക്ക് ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉള്ള, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിക് ലെവലിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പം സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാറിന് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സാർ എടുത്തത്? ഇത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ ലെവലിലേക്ക് ആക്കേണ്ടത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ് കണക്കാക്കി വേണം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ.
ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലുണ്ടാവും തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ മുസമ്മിൽ റഷീദ് യെസ് സാർ. അല്ലേ? യെസ് യെസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, നിങ്ങളുടെ ഡെസിഷൻ കൂടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അഫോർഡബിൾ ലോസിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് സ്മാൾ. ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു മേഖല, നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ചെറുതായി തുടങ്ങുക, അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് then only you will learn it. വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ ശക്തമായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എഫർട്ടുകളും നിങ്ങൾ അതിലിട്ടിട്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോസാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നുമില്ല. ആ പേടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്, സോ യു ആർ റെഡി ടു ബെയർ ദാറ്റ് റിസ്ക്. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് പഴയ കാലം പോലെയല്ല. നമുക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡുകളുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ കാലത്തിൻ്റെ അത്രയും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇന്ന് നിലവിലില്ല. നല്ല ഒരു ഏരിയ കണ്ടെത്തുക, അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്മാൾ ആൻഡ് ദെൻ യു ഗ്രോ ബിഗ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. ഹലോ സർ. സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ, ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാളത്തെ വർക്കിന് ശേഷം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതല്ലേന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണോ സാർ ആ ഉദ്ദേശം? ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ അതേപോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള സ്റ്റൈപ്പൻറ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. ഇഫ് യു ആർ പാഷനേറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ആ രീതിയിലുള്ള ഏടുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്റ്റൈപ്പൻറ്റുകളായാലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനായാലും. അത് MBAസിന് മാത്രമല്ല, ഈവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് പോലും ആ ഒരു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യുവർ പാഷൻ. സാർ, പിന്നെ നമുക്കിതിനുള്ള ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് കാണത്തില്ലേ? അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തും വേണ്ടി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കേരള, പിന്നെ MSME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, കേട്ടില്ലേ? മുദ്ര ലോൺ, ശിശു ലോൺ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എത്രയധികം സ്കീമുകളുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷനിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള അത്രയും സ്കീമുകളുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫണ്ടുകൾ തരും. അവർ ഫണ്ടുകൾ തരുക മാത്രമല്ല, ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു and the money given to you as a fund for developing a business, they will be monitoring you also, whether that fund is used only for that purpose, for the business purpose, ആ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് വരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൻ്റെതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൻ്റെതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് പോലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ന്യൂ എന്റർപ്രണേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട്. സാർ, പിന്നെ വേറൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെഞ്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഉദ്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, അതിവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അതിനുള്ളൊരു, കേരളത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിനുള്ളതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാര്യം നിങ്ങളത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എത്ര നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര നല്ല രീതിയിൽ യു ആർ റീച്ചിങ് യുവർ റൈറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അത് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം, നിങ്ങൾക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം, എന്നല്ല ഈ ഒരു സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഹൗ ഗുഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് യു ആർ റീച്ചിങ് ദ റൈറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് മിക്സ് ഓഫ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു നല്ല സംരംഭമാണ്. കേരളത്തിലും അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. എന്തുകൊണ്ട്? യെസ്, വെൽക്കം. Good afternoon, sir. My name is Prasood. എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബേസിസിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിപ്പോൾ ബഹ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ UAE അവിടേക്കൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി റൈറ്റ് കൺസേൺ അതോറിറ്റീസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും ഒരു ചലഞ്ചിങ് അല്ല. അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ ആ റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടെത്തുക. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ UAE-യിലേക്കാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ UAE-യിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റും അവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചും വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ കൺസേൺ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഏജൻസി തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ UAE-യിലും വന്ന് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കുമോ, അതോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ്? നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴ് UAE-യിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 100% സ്പോൺസർക്ക് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ഉണ്ടാകാവുന്ന മേഖലകളുണ്ട്. 100% ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് മാത്രം ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള മേഖലകളും UAE തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. UAE ആണ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റ് കൺട്രീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് അവിടുത്തെ ഒരു നാഷണാലിറ്റിയും ബാക്കി അവിടുത്തെ ഒരു സ്പോൺസറും, ബാക്കി ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ നിങ്ങളുടേതുമായിരിക്കും. അതാത് ഗൾഫ് കൺട്രിയുടെ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നുള്ളൂ. ഏത് രീതിയിലായാലും ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ബിസിനസ് യു ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബി എ സക്സസ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. സാർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇപ്പോൾ സാറ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നോടൊന്ന് പറയാം. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കിപ്പം ഇതുവരെ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നല്ല. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. നോക്കൂ, ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ മേഖലകൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അഡ്വാൻസ്ഡ് റോബോട്ടിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡഡ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു സജഷൻസ് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് അതല്ല സർവീസസ് ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഈ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസസ്, അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, നാനോ ടെക്നോളജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, IoT ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ഇനി ഗൾഫിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന മേഖലകളാണ്. അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും സർവീസസ് ആയാലും. അതിൽ നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി യു ക്യാൻ ചൂസ് അപ്പോൺ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. സർ ഹലോ സർ. രശ്മ സർ, ഒരു വർഷം മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പരിചിതമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് വന്നിരിക്കും നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സമയത്തൊക്കെ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അന്ന് നേരിട്ട ചാലഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം മറികടന്ന് വന്നത്? ആ ചാലഞ്ചസും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അന്നത്തെ ചലഞ്ചേ അല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച്, ശരിയല്ലേ? അന്നത്തെ ഒരു കൂട്ടം ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് പുതിയ ചലഞ്ചസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സ്ലൈഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
And let me go to that slide. See, every change is bringing a chance, is bringing an opportunity to a challenge. നമ്മൾ COVID-19 മുന്നേ ഉള്ള ചലഞ്ചസ് അല്ല COVID-19 ശേഷമുള്ള ചലഞ്ച്, പുതിയ രീതിയിലുള്ള ചലഞ്ചുകളാണ്. ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ഇരുന്ന ടൈമിലല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ക്ലബ് ഹൗസ് എന്നൊരു ആപ്പ് വന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടുകല്ലേ, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ രേഷ്മ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ COVID-19 പാൻഡമിക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ, he is a success in the pandemic, right? If Facebook അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഇൻകം കൂടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പാൻഡമിക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ? എല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ഇപ്പൊ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി കൂടണമെന്നുണ്ടോ? കൂടണമെന്നില്ല. സോ ദർ ഇസ് ആൾവേസ് എ ചലഞ്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പുതിയ പുതിയ ചലഞ്ചസ് പിന്നീട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, ഓട്ടോമേഷൻ, ഓക്യുപ്പേഷൻ ട്രാൻസിഷൻസ്. ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. GCCയിലെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ച് അല്ല, ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചുകൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു. റിമോട്ട് വർക്ക്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, ഓട്ടോമേഷൻ, ഒക്യുപ്പേഷൻ ട്രാൻസിഷൻസ് ഇൻ ദി ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രി. തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചസ്. അത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. Depending upon your product, depending upon your service, there are n number of ways to overcome that challenges, the new challenges after pandemic, post pandemic. Reshma? Okay sir, thank you sir. Sir, one more question. ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം ചോദിക്കുകയാണ് സർ. സാറ് സിംഗപ്പൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു, കൊറിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ബഹ്റൈൻ. ഇവിടുത്തെ എല്ലാം മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്? എസ്പെഷ്യലി കൊറിയയിൽ അറിയണം. അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് മാർക്കറ്റ് ആണല്ലോ. ചൈന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെയുണ്ട്, എത്രയോ പ്രോഡക്ട്സ്. അതിനുശേഷം ചൈനയൊക്കെ വീണ്ടും അവിടുത്തെ ലേബർ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൊറിയൻ കമ്പനികൾ പോലും മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അറ്റ് എ ടൈം ആളുകൾ കമ്പനി ജോബ് മാറുന്നത് എന്തിനാണ്? കൂടുതൽ ശമ്പളം, പുതിയ കരിയർ, ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ജോബ് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ അതുപോലും കമ്പനികൾ മാറിയിട്ടും പോലും സർവൈവലിന് പോലും കിട്ടാതെ ഉള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ, സാലറി അത്രത്തോളം പോലും ഇൻകം ഇല്ലാതെ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു കാലം ചൈനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ആയത്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്ലോലി ആൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൺട്രീസ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഫോക്കസിങ് ഓൺ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ അവർ ഓൺ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളും സർവീസുകളും ഇനി കൂടി വരും. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയും നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സർവീസസ്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുന്നോട്ട് വരും. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലും മാനുഫാക്ചറിങ് ആണല്ലോ.
feel and we all felt so proud, sir. Thank you so much, sir. So, like, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ വന്നതിന്. Sir, ഇന്ന് I ഞങ്ങൾ would like to ഇരിക്കുന്ന ask. സീറ്റുകളിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും നാളെ ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ യുവർ ടോക്ക്. Sir, സാറിന്റെ വാക്ക് നാക്ക് പൊന്നാവട്ടെ. പറയൂ. Sir, I would like to ask you a question. Like, പ്ലീസ്. sir പറഞ്ഞായിരുന്നു the world is changing, അല്ലേ? അപ്പം ലൈക്ക് മന്ത്ലി ബേസിസിലോ ഇയർലി ബേസിസിലോ അല്ലേ, ലൈക്ക് ഡെയിലി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അല്ലെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കാരണം the world is changing. So as a businessman or as an owner of a company അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ആൻഡ് how will you overcome those challenges that you have or that you will have? പ്രസന്റ്ലി ഉള്ള ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം COVID-19 ഉള്ള ഒരു പാൻഡമിക് സൃഷ്ടിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചലഞ്ചസ്, എസ്പെഷ്യലി ബഹ്റിൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല, ഇവിടെ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇത് ഫെബ്രുവരി 2020 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ വളരെ കൂടി, അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ മാസം 10-ാം തീയതി വരെ വീണ്ടും ഒരു മിനി ലോക്ക്ഡൗൺ പോലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കുട്ടികളെ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവർ മാത്രമേ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവർ മാത്രമേ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റൂ. അത് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ചലഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഈ പറഞ്ഞ പാൻഡമിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ഇൻ completing the projects, and all of a sudden we are getting an information that some of the sites ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ അത് തീരുന്നത് വരെ ആളുകളെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ച് റിക്കവറി ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, അതുപോലെയുള്ള ചലഞ്ചസുകളാണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ വാട്ട് വി ആർ ഫേസിങ്. ബട്ട് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് വി ആർ ഗോയിങ് അഹെഡ്. Thank you, sir. Sir, I would like to ask you one more question. Sir, പറഞ്ഞു like about the opportunities in GCC. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൗഡായിട്ട് പറയുന്നു. Hello, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Okay. Sir, actually, you told us about the opportunities in GCC. Yeah. So, like, I was born and brought up in Dubai, and my Yeah. dad, till my 10th I was in Dubai. So my dad was working in a bank in Dubai. Yeah. You might have heard Commercial Bank of Dubai. Yes. Yeah, he was a cashier in that bank, and recently only he actually got terminated all of a sudden. Mm-hmm. That was because right now we are having digital payments and everything is through digitalization. So actually, it is actually a problem for the people working in bank, and even their many branches got closed. And suddenly he actually he came back to Kerala, and he didn't have any idea to like what to begin or what to do. Okay, I understand your question. Yeah, and even he also faced sorry, sir. Continue. So actually, he faced so many challenges, and even tried for working, but the salary is very low. Even in Dubai, he tried like many exchanges. They're like, we'll go only 2,000 dirhams or something, and 3,000, and that's not enough for us, right? So like that, he tried many opportunities, but he didn't get any, and he came to Kerala. And when he came to Kerala, he got an idea about a business, and he thought of starting it. What did he do in Kerala? When he came here, sir, it's part of an event management. Unicorn is event management. Okay. And like houseboat facilities, like car facilities, like that, many type of facilities. Yeah, like that. So he started, but that also changed as a challenge for us because right now we are facing Corona, COVID-19, and most of them, I mean, nobody is coming from Dubai or Gulf to Kerala, and nobody is going to Dubai or Gulf from Kerala, and so we don't even get a chance. And like that, many challenges are faced by my dad.
So sir, we actually have no idea like what to do or how to do, because he even he joined the Pravasi Kutaima, and like in that 55 people were there, and they all planned to do like different types of powders like Goramudi, Mandipudi, powder, all those. And before starting that, is thought of starting a small shop named Kim Kim, like just like Shawarma Palace, like what we get in Gulf, shawarma, shawai, alfam, like that. But still, it's changed as a challenge for them because of this COVID pandemic. Yes, that, understand. sir, have you faced any difficulties in your career or in your business, and how did you overcome it, sir? Yes. See, this is a reality. What you have told is a reality, which are happening now. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്നിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയിൽ തന്നെ പ്രവാസികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നോർക്ക. തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഫാദറിനാണെങ്കിലും അതേപോലുള്ള സംഘടന ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എയ്ഡ് കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കാലത്തെ കുടുംബ ബിസിനസ്സുകൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോർക്ക പോലെയുള്ള ബോഡികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്, ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എ സർവീസ്, ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ബിസിനസ്സുകൾ, കോവിഡ് കാലത്തെ കുടുംബ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞാനതൊരു പുതിയൊരു ഒരു മേഖല ഒരു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെയൊക്കെ ഒരു എയ്ഡോടുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയും സർവൈവൽ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരാവുന്നതുമാണ്. തിരിച്ചു വന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന് ഉള്ള ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതും. അതിന് പറ്റിയ മേഖലകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടുഗദർ യു ക്യാൻ സർവൈവ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്, വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം ശില്പ പറഞ്ഞതും. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് അവൈൽ ചെയ്യുക and come up in life. Thank you, sir. Sir, idana daddyയുടെ യൂണിക്കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. I hope it's saved. Congratulations. Thank you, sir. Like I don't know whether it will become success, but by God's grace കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു. പോകട്ടെ, നന്നായി വരട്ടെ, വളരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോഡികളെ കൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറയൂ ഡാഡിയോട്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് എയ്ഡുകൾ കിട്ടും, ഗൈഡൻസ് കിട്ടും, അതിലേക്ക് സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. സർ, പിന്നെ ടൂറിസം കൂടെ ഓപ്പൺ ആയാലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ എത്താൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പം ശില്പ പറഞ്ഞത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്നിപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പം വാടക കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റുകൾ വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പുനരധിവാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. യെസ് സർ, പ്ലീസ്. സാർ, നമ്മൾ ഫ്രഷർ ആണല്ലോ ഞങ്ങള്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിൽ ഈ ബഹ്റൈൻ അതുപോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന് ജോലി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാറിന്റെ സജഷൻസ് ഒന്ന് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോഴേ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു സർജ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ വിസ ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഇരിക്കും കൂടാണല്ലോ. ഈ ഒരു
പറയുക ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്നതായത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സർട്ടൺ ഡേറ്റ് വരെ ഇപ്പോൾ ഇത് 2 രാജ്യത്തും ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും കുറയുന്നത് വരെ ആളുകളെ പുതുതായിട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല. പക്ഷേ ഇത് കുറയും, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കിൾ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈവൻ നൗ പീപ്പിൾ ആർ ഇവിടെ നമുക്ക് പല മേഖലകളിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആളുകളെ എടുക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ വിസ അനുവദിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എടുക്കുക, അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ലേബറേഴ്സ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രഡീഷണൽ ജോബ്സിൻ്റെ ഒരു കാലം കഴിയുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സിലായിരിക്കണം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഗൾഫ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ GCC. ഒരു ജോബ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ജോബിൽ GCCയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മേഖലകൾ ഇതിൽ തന്നെ പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും എൻ്റെ ഒരു തോട്ടുമാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂച്ചർ, ഐ മീൻ ഇ-കൊമേഴ്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, IoT ബേസ്ഡ് ജോബ്സ്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഇനിയിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക്കിൽ ടൂറിസത്തിലായിരിക്കും അവിടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി, സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, SMEs. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മേഖലകളിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ upskill your levels and then if you can find out a job, it's going to be a future. ട്രഡീഷണൽ ജോബ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡാണ് കുറയാൻ സാധ്യത. കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലേബറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ലേബറേക്കാൾ, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ്, ആ ഒരു ലേബർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സാലറിയിൽ നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പാൾ അതുപോലുള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആളെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആരായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളും അതല്ലേ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ജോബ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ there are other areas of opportunity where you can find out and you can develop yourself and then be placed in that. Okay, thank you, sir. Sir, may I? Please. Sir, what is more crucial to the success of a startup? More crucial, how passionate you are. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഹലോ, can you hear me? Yes, sir. Okay. Yeah. You start small, then affordable loans, and then take the aids, and then start only if you are passionate. And then find out the right opportunity, right mix of your product or service. Passionate, feedback, review, and then അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ്, അതിൻ്റെ ഫീ എന്താണ്, അത് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും, അത് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇറ്റ്സ് യുവർ ബേബി ആൻഡ് ദെൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ സക്സസ്. So feedback, review and implementation and then your passion. That makes sense. Okay, sir. Thank you. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, thank you for your valuable information to all of us. Yeah. Sir, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഫോർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ, ആസ് എ ബിഗിനർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? ഇപ്പം നിങ്ങൾ 1-2 കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി അഡീഷണൽ വാല്യൂ. സത്യത്തിൽ മുമ്പ് ഒരു നോം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, യു സ്റ്റഡി MBA ആഫ്റ്റർ 2 years of your experience, ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല തിയറികളും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത്, ഒരു MBAയും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും
ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ വലിയ എൻ്റർപ്രനേഴ്സായി മാറുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? ഒരു MBAയും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നല്ല സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി, അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു നോമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും. 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ്, യു ഗോട്ട് ടു നോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ യു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി. And you are ready to challenge, face any challenges. Sky is the limit. Okay, thank you, sir. Welcome. Hello, sir. Yeah. Good evening, sir. Sir, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള GCC പോലുള്ള പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സ്കോപ്പ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നത്. എനിത്തിങ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. ആൻഡ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഗുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. So how will your customers, your consumers are going to know that you have a business entity which is good for them? It's only digital marketing. Makes sense. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് ഏജൻസി ഔട്ട്സോഴ്സിങ്. യെസ്. അത് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കും. ലീഗലി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ലീഗലി നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. നാളെ ഈ പറഞ്ഞ സുബിൻ ഒരു എന്റർപ്രന്യൂർ ആയാൽ പോലും യു വിൽ നോട്ട് അലോ യുവർ എംപ്ലോയി ടു വർക്ക് ഇൻ യുവർ കമ്പനി ആൻഡ് ആൾസോ പാരലലി വർക്ക് ഇൻ അനദർ കമ്പനി, റൈറ്റ്? So legal terms, it's very common. Any individual can understand. Okay, sir. Thank you. But like the area you asked is very potential area. Digital marketing is going to be the scene. കാര്യം പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക്കിലായാലും പാൻഡമിക്കിലായാലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? Yes, sir. So that is a very good area. You focus. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I think it's time to wind up. Sir, thank you so much, sir, for your time. Yes, we understand it's Friday. So it's a holiday for me, so I am very comfortable. I like people asking questions and sharing with my limited knowledge. I think I have added value to it. Prashant. Sir, just 2 minutes. Yeah. Good afternoon, everyone. I am Mary Valencia, and I am here to present the vote of thanks for today's webinar. I would like to thank our guest, Mr. Ganesh Kumar MK, on behalf of IMT Punnapra. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insight into the topic and also revealed us some interesting facts. The point where Sir told us about the challenging opportunities in post-pandemic was really informative. I am pretty sure the precious knowledge Sir shared definitely helped us in our studies and future. Once again, I would like to thank Mr. Ganesh Kumar for taking out time for their busy schedule and enlightening us with the knowledge and sharing his valuable experience. Thanking you, sir. Thank you so much. Welcome. I would also like to thank our director, Mr. Prashant MK, for giving permission for organizing this webinar section. And sincere thanks to our professors, Chandakumar sir and Harikrishnan sir. They are the backbone for coordinating this event. I also thank all the faculty for encouraging us. Especially, I want to thank the student committee who really worked hard to make this event successful. Also, thanks to all the students present here for paying your attention and learning.
Thank you once again. Thank you.